السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھیں اور ان کے کیا نام ہیں؟ دوستو، یہ وہ جانکاری ہے جو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کے مشہور لوگوں کے نام اور ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کے صدقے میں ہمیں زندگی اور سب کچھ ملا ہے، جس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے، آج ہم اس پیارے نبی کے خاندان کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور اس واقعے کو بہت ہی دھیان سے سننا۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کے کیا نام ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کے بیٹوں کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ سبھی بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے نام۔ نمبر 1، پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، اللہ کے نبی کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت زینب جب پیدا ہوئیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص کے ساتھ ہوا۔ حضرت زینب نے اسلامی تعلیم اپنی والدہ حضرت خدیجہ سے حاصل کی تھی۔ حضرت زینب کی وفات 4 ہجری کو ہوئی تھی۔ حضرت زینب کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حضرت امامہ تھا۔ نمبر 2، دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام رقیہ تھا۔ پیارے دوستو، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب مکہ کے مشرک ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے کی حد پار کر رہے تھے، تب حضرت رقیہ اور حضرت عثمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبش میں چلے گئے تھے۔ حبش میں اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھیں۔ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینے میں رہنے کے لیے کہا گیا، اسی لیے حضرت عثمان جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے، اور اسی بیماری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس دن حضرت زید بن حارث جنگ بدر کی جیت کی خوشی لے کر مدینہ آئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ حضرت رقیہ کے وفات کے 2 سال بعد ان کے بیٹے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر مبارک 6 سال کی تھی۔ نمبر 3، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے ہی کیا تھا۔ حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 ہجری میں کی گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی، لیکن 9 ہجری کو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ام کلثوم کو حضرت رقیہ یعنی ان کے بہن کے بغل میں ہی دفن کیا گیا۔ نمبر 4، چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ کا نکاح بدر کے واقعات کے بعد احد کے واقعات سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اولادیں ہوئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور بیٹیوں کے نام۔ نمبر 1، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
मोहतरम अजीज दोस्तों, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा किसी और साहबजादी से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का सिलसिला नहीं चला। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत फातिमा बातचीत में बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ही थीं। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 महीने के बाद यानी कि रमजान की 11 हिजरी में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वफात फरमाई और इस दुनिया से विदा होकर मालिक हकीकी के पास जा मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, ये थी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां जिनसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली आ रही है। अब आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के बारे में बताते हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे और उनके क्या नाम थे। नंबर 1, पहले बेटे हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम हजरत कासिम था, जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से थे। जब हजरत कासिम ने चलना शुरू किया तब उनकी उम्र मुबारक 2 साल की थी। तब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए ये पैगाम भेजा कि अल्लाह आपके बेटे हजरत कासिम को अपने पास बुलाना चाहता है। उसके बाद हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नंबर 2, दूसरे बेटे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु। मोहतरम अजीज दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला था। हजरत अब्दुल्ला को तैयब और ताहिर का नाम भी दिया गया था। उनकी पैदाइश मक्का शरीफ में हुई थी और मक्का में ही उनकी वफात हुई। जब हजरत अब्दुल्ला की वफात हुई तो मक्का के मुशरिक ये समझ रहे थे कि मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, इसी बात पर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सूरह कौसर नाजिल की थी। मक्का के मुशरिकों को अपनी औलादों पर बहुत गुरूर था, लेकिन आज उन्हीं का कोई नाम लेने वाला नहीं, जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज इस दुनिया का हर मुसलमान और जो मुसलमान नहीं भी है उनके नाम से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उनके मुबारक नाम के सदके में हर दुआ को कबूल करता है। सुभान अल्लाह। नंबर 3, तीसरे बेटे थे हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे थे हजरत इब्राहिम, जो कुछ वक्त तक ही दुनिया में रहे। 17 या 18 महीने ही वो दुनिया में रहे, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें भी अपने पास बुला लिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छोटे बेटे की वफात पर बहुत गमगीन थे। जब हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकत में ये आंखें आंसू बहाती हैं और ये दिल दुखी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटे और बेटियां दिए, लेकिन अल्लाह ताला ने बच्चों को एक एक करके अपने पास बुला लिया। और इससे पहले अल्लाह के नबी के माँ बाप, दादा, चाचा और उन सबको भी एक एक करके अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़रूरत थी, एक के बाद एक गमों का सिलसिला पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरे इंसानियत के लिए एक सबक है कि किस तरह से आपने सब्र किया और पूरी दुनिया को ये सबक दिया कि अगर कोई मुसीबत तुम पर पड़े तो उस पर सब्र कैसे करना है। प्यारे दोस्तों, अगर हम अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आज अगर हम परेशान हैं तो इसी वजह से कि हम अपने नबी पाक के बताए हुए रास्तों से भटक गए हैं और दुनिया की बुराइयों में ही उलझ कर रह गए हैं। आज भाई भाई को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे नबी ने हमें पैगाम दिया कि जो अपने लिए सोचो वही अपनी भाई के लिए भी सोचो और अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। ऐसा ना हो कि आप खाना खाएं और आपका पड़ोसी भूखा सोए। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। यकीनन हमारी ज़िंदगी की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। हमने इस वीडियो में जाना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां कितने थे और उनके क्या क्या नाम थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे और लोगों तक शेयर ज़रूर करें और अभी तक
تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جاتے جاتے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ تو دوستو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔